Shalom, Orat Atria, jusqu'à tête. Chapitre 9. הזוהמה הנשמתית, כשם שהיא יכולה להתקבץ בתוך נפש יחידית, להסיר אותה מתכונתה הטובה ולהופכה לתכונה שפלה, שתוריד אותה למדרגת שפלי החיים, כך היא יכולה להתקבץ בתוך הנפש הכללית של אומה שלמה, לעשות אותה לאומה שפלה ורשעה, בזויה ונגעלה, באופן שהיא ראויה לעבור מן העולם, כדי שלא לעכב על הנוי העולמי של היופיו של עולם ולהתפשט. הטהרה האלוהית, כשהיא מוארה יפה, היא מזככת את הלב, הנשמה היחידית של האדם היחיד נעשית מהירה, קדושה וגבורה, קדושה וגיבורה, על ידי אור האלוהי המזריח עליה את קרני זוהרו בתוקף ומילוי. והיא נטמאת ונעשית כדורה, לפי אותה המידה שהאור האלוהית רחוקה ממנה ומשובשת בקרבה. גם הנשמה של האומה כולה, כשזורם בתוכה זרם חי של הופעת אלוהים, הרי היא בריאה, חזקה וטהורה. כשהשכינה מסתלקת מקרבה, מיד היא מתנוונת והולכת, וטומאתה מתגלה בקרבה. הרוח אלוהי יוכל לקבל טומאה כמו רוח אדם פרטי. הוא יוכל לשאוף שאיפות שפלות ורעות, אשר כפי רוב כוחו וגודלו, יגדלו הרבה יותר לרוע משאיפות רעות של אנשים רעים יחידים. על כן, טהרה צריך הוא הרוח. טהרה ממקור התואר של המעיין האלוהי. שהמעשים הם טובים, שהמידות הן זכות, חולמת היא האומה חלומות של קדושה עליונה, ושכלה מאיר באור אלוהים. וכשהמעשים נפחתים, והמידות מתאחרות, אז השאיפות הלאומיות גם הן נעשות ירודות וחירורות, וממילא גם חלשות. כן, גבורה של אמת, רק גבורה של מעלה, גבורת אלוהים. ברית כרותה היא לכנסת ישראל כולה, שלא תטמא טומאה גמורה. גם עליה תוכל הטומאה לפעול, לעשות בה פגמים, אבל לא תוכל להחריטה כליל ממקור החיים האלוהיים. רוח האומה שנתעורר עכשיו, שאומרים רבים ממחזיקיו שאינם נזקקים לרוח אלוהים. אם היו באמת יכולים לבסס רוח לאומי כזה בישראל, היו יכולים להציג את האומה על מעמד הטומאה והכיליון. אבל מה שהם רוצים אינם יודעים בעצמם. כל כך מחובר רוח ישראל ברוח אלוהים, עד אשר אפילו מי שאומר שאיננו נזקק כלל לרוח השם, כיוון שהוא אומר שהוא חפץ ברוח ישראל, הרי הרוח האלוהי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו גם בעל כורחו. היחיד הפרטי יכול לנתק את עצמו ממקור החיים. לא כן האומה כנסת ישראל כולה. על כן כל קנייניה של האומה, שהם חביבים עליה מצד רוחה הלאומי, כולם רוח אלוהים שורה בה, ארצה, שפתה, תולדתה, מנהגיה. ואם תימצא בזמן מן הזמנים, התעוררות רוח כזאת שיאמרו כל אלה בשם רוח האומה לבדה, וישתדלו לשלול את רוח אלוהים מעל כל הקניינים הללו ממקורם הגלוי שהוא רוח האומה. מה צריכים אז צדיקי הדור לעשות? למרוד ברוח האומה, אפילו בדיבור, ולמאוס את קנייניה? זהו דבר שאי אפשר. רוח השם ורוח ישראל אחד הוא. אלא שהם צריכים לעבוד עבודה גדולה, לגלות את האור והקודש שברוח האומה, את אור אלוהים שבתוך כל אלה, עד שכל המחזיקים באותן המחשבות שברוח הכללי ובכל קנייניו, ימצאו את עצמם ממילא שהם עומדים שקועים ומושחשים וחיים בחיי אלוהים, מוזרים בקדושה ובגבורה של מעלה. C'est clair? C'est clair? Non, il y a pas
Il y a Chassid, c'est clair. On ne peut être plus clair. Il y a des détails qu'il faut détailler, mais bon, il explique que les différentes. Ce qui se passe au niveau individuel, que les différentes influences qu'on peut avoir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, impliquent la chute de cette même personne. C'est vrai aussi au niveau collectif. Et le Chidouche, qui peut comprendre, c'est pourquoi ce n'est pas totalement vrai pour Israël, dans le sens où Israël, il y a une promesse divine, il y a une alliance, qui fait que la mauvaise influence peut endommager, mais ne pas faire disparaître le peuple juif. Ou d'ailleurs, c'est vrai que ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est comment c'est juste. C'est une notion qu'on voit souvent apparaître. C'est vrai qu'on se dit, ça contredit un petit peu la justice. Comme le mishpat. C'est vrai que tout ce qu'il fait, c'est juste. C'est droit, c'est moral. On dit, attends, je n'ai pas compris. Le peuple juif peut faire toutes les bêtises qu'il veut. Kadosh Baruch Hu s'occupera de réparer. Et il ressortira grandi de ça. Par contre, les autres nations, s'ils font des bêtises, ils iront jusqu'à leur disparition. Et ils n'existeront plus. On dit, ça paraît injuste. Ça veut dire c'est 2 poids, 2 mesures. C'est pas juste, disait Calimero. Non, c'est vrai, ça paraît. On se dit, waouh, comment et pourquoi Alors toujours, que même, quand tu reviens toujours au Machal du Kuzari. Alors qu'a priori, ça devrait être contraire. Pourquoi contraire? Dafka, le juif, il a reçu une nature plus morale. Non. Et donc, il est encore plus responsable. C'est-à-dire que si un homme fait un acte immoral, il est bien plus punissable que si un singe fait un acte immoral. Parce qu'il est plus moral. Et normalement, justement, un juif doit être encore plus puni d'une certaine manière. Par rapport à la nature pure qu'il a reçue. Donc, quand tu reviens au Machal du Kuzari, lèvres et varim, tout s'éclaircit. Parce que le cœur, on peut se passer d'un pouce, mais on ne peut pas se passer d'un cœur. C'est la fin du monde. Oui, mais l'exemple du Kuzari, on est obligé de le limiter. Non. Si, la reine au Vacholi de Rov Briot. Oui, mais tout exemple. Sauf l'exemple du Kuzari. Non, même ça, c'est pas possible. Parce que tout exemple a sa limite. Tous les exemples que je connais, c'est plus ou moins. Ça, c'est calqué. Oui, mais là, il y a, dans l'exemple, là, pourquoi, entre guillemets, j'ai du mal à la concevoir, parce que là où l'exemple n'est pas bon, c'est que il y a pas, on va dire qu'il n'y a pas de commun entre le cœur et l'orteil. Alors que il n'y a pas de commun. C'est-à-dire, il n'y a pas de commun. Un cœur fonctionne. C'est-à-dire qu'un orteil, je peux m'en passer parce que. Mais maintenant, quand je vais comparer un être humain avec un autre être humain, qui ont a priori le même mécanisme et qui sont jugés selon les mêmes faits ou les mêmes actes. Eh bien, aussi bien dans l'orteil que dans le cœur, l'âme apparaît. L'âme est la misutaf. Mais nous, on a un organe qui permet au bon fonctionnement de tout l'organisme, donc on ne peut pas s'en passer. Oui, mais donc s'il faut faire une opération rude et douloureuse, on lui fera, mais on ne peut pas s'en passer. Mais même si on dit ça, Nagui, je vous suis dans l'exemple. C'est clair. Alors on n'a pas répondu à la justice. La justice. Parce que là vous dites non. Oui, mais là, parce que là vous dites, c'est quoi? C'est vrai, c'est injuste. Mais en malasso, on est coincé techniquement. Tu te rappelles dans la Pisca, dans Milchama, mais cette justice plus grande, elle doit s'habiller dans la Hanagat HaMishpat. Pas toujours. C'est toujours. Mais tu vois bien que... pas forcément sur le moment, mais si maintenant j'ai une vision collective des choses, elle s'habillera dans la Hanagat HaMishpat. Regarde, quand tu fais une opération, un guide, pour sauver un bonhomme de la mort, il a un membre avec du cancer qu'il faut enlever. Et tu coupes dans la chair vive. La chair extérieure, là, les petites cellules n'ont pas fait de mal. Elles doivent mourir. Pour le bien du collectif. C'est tzedek, c'est mishpat. Tu te rappelles dans Milchama, tzadikim anispim lelo mishpat. A priori, lelo mishpat, quand tu fais un zoom du point de vue individuel. Avalesh mishpat et c'est la collectivité. זה הנהגת הייחוד. שיכול להיות שהיא סותרת לכאורה את הנהגת המשפט. אבל אל תדאג, הוא יזכה לעולם העליון וכו'. Oui, mais là, alors voilà, ça veut dire que là-bas, il nous dit non. Si tu focalises sur le moment, tu dis,
Ça paraît injuste. D'accord. Ça, qu'il y a une justice qui est bien plus juste. Et ne t'inquiète pas, hein, pour celui qui a l'air d'être parti de manière injuste, il va mériter quelque chose qui est 1000 fois plus juste de par son mérite d'avoir participé à cette morale supérieure. D'accord. Ok. Donc je réponds à la justice. Mais là, on dit non. Là, pourquoi il disparaît? Ah, c'est juste qu'il disparaît, il est moral. רגע. Ah, mais lui, il est moral, mais lui, c'est pas grave, on le sauve. C'est ça qui est מדבר על pas... הפחתת העמים, מדבר מבחינת הגניוס הלאומי. זה לא parle אומר שכולם ימותו. il parle aussi individuel, là. לא, יימחקו. האומה הזאת תימחק ותתפזר. התרבות הזאת תתפזר. היא לא לובשת צורה ופושטת צורה. זה לא אומר ש... comme dans la פסקה qui paraît אפוקליפטית. פסקה ח' עם רבן המלחמה. הוא מדבר על הישויות הלאומיות. לא אנשים. הרשעים הגמורים בטח שיקרתו, אבל האומה לא. זה אחרים. Donc au niveau des individus, כל אחד לפי עניינו. pas chez nous. גם אצלנו. Un juif, il aura un לא tikkun. יספה בערבה, אין ביטחון עצמי שאתה תישאר, האומה תמשיך. Mais il a un tikkun. Il aura forcément un גם הוא tikkun. יכול בתשובה, או בכפרה. אפילו בלא תשובה. מי אמר? Le Gehinam sera son tikkun. בסדר, גם הוא יש לו גיהנום, איפה אני יודע. אני לא מבין בגיהנום של גויים, אבל... טוב, on va voir, on va dans le texte, on va revoir. הזוהמה הנשמתית. C'est la saleté, c'est un tsement minim qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir. זוהמה נשמתית. כן. Neshama, c'est tout pur, c'est tout haut, c'est tout divin. Et là, il parle de la Neshama. Donc, très souvent, les rabbins, aussi bien Rishonim que Achronim, ils ne sont pas toujours précis dans les termes. Oh, la Kavanah, Neshama shel ha-nefesh, le Nishmat ha-neshamot. Kitsour, l'impureté qui pénètre, on va dire, la vitalité collective. Comme ça, on ne s'embrouille pas trop. Eh ben, elle peut s'amonceler petit à petit. Encore des fautes, Atmit malad, c'est Atam. C'est pour ça qu'il dit l'Itkabetz. C'est pas du jour au lendemain, on devient totalement pourri. Une nation va en se dégradant petit à petit, c'est-à-dire que finalement, on arrive à une situation irréversible. Donc, Azwama Nishmatit, cette impureté au niveau de la vitalité collective. De la même manière qu'elle peut s'amonceler dans l'âme de l'individu, la sirota mitrunata atova, et de l'écarter de son caractère positif, ou la offra les truna shifala, et le transformer en un caractère très très bas, chez Tori de la shifla chaim, à tel point qu'il chutera au niveau des plus bas de la vie, les gens les plus sales, les plus grossiers. Car il en est exactement de même concernant la vitalité du groupe collectif, d'une nation entière. La race totale au mashfela veresha'a et transformer cette nation en une nation indésirable, basse et mauvaise. Bezouya menikala, et même, je ne sais pas comment on dit, gala, écœurante, voilà. Beofen, shirouya la à tel point qu'il faut la faire trépasser, la faire disparaître du monde. Pourquoi? Pour ne pas porter atteinte à la beauté du monde. C'est une gangrène à l'organisme universel. C'est marrant ce Kédé. Hein? C'est pour le bien de l'humanité. On revient toujours au même temps de l'organisme. Il y a un membre là qu'il faut amputer parce qu'il a le cancer. On aurait bien voulu le sauver, mais il est arrivé à une situation irréversible. Kédé shelo la'akev la noï, la beauté mondiale. On parle de la beauté morale évidemment. On a beaucoup c'est ce qu'on est en train de faire, Baruch Hashem, très très bien, c'est d'arrêter. Shel yofio, shel olam, elitpachet, pour ne pas empêcher la beauté du monde de se propager. La beauté morale, la pureté. Maintenant, à Tahara et Eloït. Pourquoi il parle de Tahara et pas de Glusha? Glusha c'est divin. Tahara c'est ce que toi tu dois faire de ton point de vue pour que la Glusha te pénètre. L'Iter, Midot, Védérot, Massim. Atahara Eloït, là c'est en parallèle dans la Piska avec Zouama Nishmatit. Mais pourquoi ici c'est Zouama? Touma Vetara. Mais pourquoi ici c'est Eloït et en haut c'est. Il veut dire au niveau, parce que le mot Zouama ça peut vouloir dire les saletés des égouts. Donc il veut dire les saletés spirituelles, c'est ce qu'il veut dire. Et là, la pureté spirituelle.
C'est ce qu'il veut dire. Donc le fait de se purifier au niveau des vertus, des actions, des pensées, des sentiments, la Tara Elohit, Shimuara Yafé, quand elle rayonne fortement dans la personnalité, elle purifie le cœur. Et alors, Aneshama Yechidi Shel Adam, Ayachid Nasit Meira. Alors l'âme de l'individu rayonne en toute sa splendeur, toute sa vigueur, parce qu'il n'y a pas de cache-lumière, qui sont les mauvaises midotes, etc. Alors, elle devient emplie de sainteté et de force, grâce à la lumière divine qui rayonne sur elle, de ses rayons les plus splendides. Et par contre, initmet, elle peut s'impurifier, venarasit kedura, et de devenir ténébreuse, les fiota mida, c'est-à-dire relativement à son éloignement de la lumière divine. Ou mishubeshet, ou bien elle se trouble si elle n'est pas totalement absente. Donc ça, c'est concernant l'individu. Maintenant, il en est exactement de même concernant le collectif. Gam neshama shel Ouma. Encore une fois, tu vois, le mot neshama n'est pas approprié parce que les Oumot n'ont pas de neshamot. Pour dire l'âme de manière générale. Nefesh. Non, mais il est Au Pêtre Racine, même le Rav Kook, il peut se tromper. Non, mais là, c'est pas se tromper, Rav, parce que le mot âme, quand on veut parler de l'âme de manière générale, c'est le mot neshama. Après, nous, on sait, les livres, qu'il y a différents degrés dans l'âme. Il disait toujours la Rav Kerman. Tous les rabbins, depuis les Roshim Karachonim, ils ne sont pas précis dans les termes neshama, ruach et nefesh, à moins que dans la même piska apparaissent les trois termes. Donc ils ont voulu d'Afka mettre l'accent sur la précision. Sinon, on peut dire nefesh pour neshama, ruach pour neshama, pour dire la vitalité divine qui est en nous. Nishim. Gama neshama shel haouma kula. Donc de même, la vitalité de la nation entière. Kesh ezorem betocha zerem chai. Si on a un courant très très fort et vivant, chez l'Ofa'at Elohim, de dévoilement divin, Aribria, alors elle est saine, Chazaka, Meteora, puissante et pure. Tu vois là qu'il y a Shrina, il n'y a pas de Shrina chez les Goïm. C'est la providence, la résidence divine. C'est pareil, la vitalité divine, Cheyolamim. Chez Shrina, Mistaleken Bekirba, par contre, quand la divinité s'écarte d'elle, de cette nation, à cause de ses comportements, à cause du fait qu'ils n'ont pas une tahara, miyad imitnaven. Là, il explique. Elle se fossile. C'est la première piska, on parlait de la première piska de Malach Haïdot. Imitnavenet veolechet. Donc petit à petit, elle va en devenant un fossile, imitnaven. Elle va vers sa mort. Elle s'assèche. Et tout motam idgale bekirba, et toute son impureté se manifeste en elle très très fortement. Donc, Arwah Elohimi, c'est l'esprit national, la civilisation de ce peuple, la culture de ce peuple. Yochal Kabel Touma peut lui aussi être impurifié, Kemo Ruach Adam Aprati, exactement comme l'esprit de l'individu. Et là, on en arrive à des conceptions totalement malsaines, malveillantes, etc. Là, dans ce sens, si la masse des individus est mauvaise, donc le peuple, il va disparaître. Donc là, parce que on avait dit qu'un neshama, c'est pas le... Là, on parle des goïms. On parle des goïms, c'est moi je vois, ok. Donc, Yochal Ishov Shifot Shfelot Veraot. Donc, il peut aspirer à des aspirations très très basses et très mauvaises, comme on l'a vu par exemple en Allemagne, en Europe, chez nos voisins à côté, etc. En ce moment, on ne voit pas. Ah? En ce moment, on ne voit pas. Non, on voit encore mieux, tu vois. Il nous faut une chazara de la piska. Asher Kefirov Kochov et Godlo, donc plus c'est fort et grand en eux, cette aspiration négative, ce sera bien plus fort que les aspirations des individus. Le collectif, il a plus de moyens, et 1 plus 1 ne fait pas 2 dans le collectif. Ça fait beaucoup plus. Donc, quand il y a 1000, quand il y a 100 000, quand il y a 10 millions, ça fait 1 milliard de force. Donc, les dégâts que peut faire la nation lorsqu'elle est salie de sale aspiration sont bien plus grandes que l'addition des individus qui auraient été sales. Alken ta'arat tzarich ruach. Donc de là, il en résulte qu'il y a une nécessité constante de purifier l'esprit de la nation. Et ben, a priori, ça c'est le rôle des hommes de pensée, des hommes d'esprit dans les nations, des moralistes, des philosophes positifs. Ils sont tordus aussi.
qui sont censés réprimander la nation lorsqu'elle commence à dévier. Ça existait à travers toute l'histoire. Bien qu'on les blâme et on ricane d'eux, etc., il faut savoir qu'ils ont quand même une influence. Il ne faut jamais perdre confiance. Je dis même, qui va m'écouter, à quoi ça sert que je perds? Il se peut qu'ils ne vont pas réagir totalement comme tu le demandes, mais tu vas au moins freiner leur chute. Donc il y a une obligation de réprimander, c'est le rôle des hommes de pensée. Et dans l'autre côté, on voit aussi que ceux qui disaient des choses qui étaient inacceptables il y a quelques années, Non. le chemin a fait Évidemment, c'est l'usure. et maintenant c'est acceptable. Parce qu'il n'y a pas eu des gens qui ont réprimandé. Ils ont dit, mais pourquoi il hurle si la personne l'écoute de toute manière? Il ne faut pas qu'on arrive à ce que tu dis. Si la première fois qu'ils avaient commencé avec leur histoire on aurait hurlé très très fort, ça n'aurait pas été légitimisé. Mais comme on dit, bon, c'est pas trop grave. Et maintenant, c'est nous qui sommes illégitimes. Donc, c'est mitzvah tochacha. וכל מי שבידו למחות ולא מוחה, אז עוון הציבור עליו. C'est pour les juifs, ça. Pas pour les Tout le goïs. monde, eux aussi. Et Ils doivent être moraux, mais les ça goïs. rentre pas dans cette mitzvot. Hein? Ça rentre pas dans cette mitzvot. Non, je parle de leur mitzvot. La moralité élémentaire. Comme par exemple l'adultère. Ok. D'accord? Non, s'il n'y a pas des hommes de pensée, des hommes d'esprit, des hommes de morale, qui hurlent constamment, et pas seulement hurlent, qui enseignent, qui sont exemples, etc., pour élever le niveau de la nation, eh ben, elle va en chutant de plus en plus, qu'elle arrive à une situation irréversible, et Dieu n'a pas le choix que de l'effacer. Mais ils n'ont pas de basis, eux, pour contrebalancer ça. Nous, on a La Bible, Torah. la Bible. De quoi la Bible? La Ils ont Sainte pas Bible s'est propagée dans le monde entier. Dernière nouvelle d'il y a 2000 ans. Non, mais elle a été Elle a été falsifiée, mais il reste quand même l'Ancien Testament. C'est-à-dire, à côté de leur torchon de cuisine qui s'appelle le Nouveau Testament, et relié dans le même livre, l'Ancien Testament, et pas tout le monde il est accessible. Si, c'est dans toutes les maisons. Bon, la morale universelle. Donc ça, c'est le rôle des hommes de pensée, d'enseigner la morale chez les goïms, et de hurler quand il y a des déviations, pour ne pas que la nation chute. Donc c'est pour ça qu'il dit « tsricha ». Alken ta'ara tsarich wa ruach. Ça c'est normatif, c'est pas descriptif, dit le Rav. Il y a une nécessité de purification constante de l'esprit de la nation. Maintenant, pour que ça marche et que ce soit effectif, comme tu le dis, ta'ara bimekor atoar shel hamayan Eloi. C'est-à-dire une morale utilitaire n'a pas de grande chance à élever le collectif. Il faut que ça provienne d'une morale divine. Et ils ont ça en main, ils ont la Bible, ils peuvent prendre conseil sur le peuple d'Israël, comment faire. Donc ils ne peuvent pas se dire innocents, il y a une adresse. Achab. Keshama asim em tovim. Lorsque les actions de cette nation sont positives, chez Amidot en Zakot, ils ont de bonnes vertus. Cholem et Yaouma, Chalomot Yevdusha, il y en a. Alors la nation rêve de sainteté suprême. Non. Si vous voulez avoir un index du niveau moral d'une nation, écoutez les histoires populaires, les anecdotes. Alors par exemple, dans la nation islamique, l'histoire la plus aimée de tous les Arabes, c'est les 1001 nuits. C'est l'histoire d'un roi qui s'est marié avec une femme et elle a trompé. Donc il lui coupe la tête. Après il se languit, il faut bien une femelle. Alors il prend une autre femme. Il dit, elle va me tromper celle-là aussi. Donc il lui coupe la tête. Et ainsi de suite. Tous les soirs, il prend une nouvelle femme, il lui coupe la tête. Et qu'un jour, il y a une qui était un peu moins idiote que les autres. Donc quand elle est rentrée au lit avec lui, il dit, regarde, je vais te raconter une histoire. Il commence une histoire remplie de suspense, et en plein suspense, elle arrête l'histoire. Ah, il peut pas. Demain la suite. Il lui fait ça 3, 4, 5 jours, 6 jours, 10 jours. Finalement, il s'accommode avec elle et il ne tue pas. Histoire extraordinaire, fondée sur Gilo Ariot, Firoudami, tout ce que tu veux. C'est l'histoire la plus aimée du peuple arabe. Ça te donne un index où se trouve leur moralité. Clair? C'est pas mieux chez les Anglais, le petit chaperon rouge. Ah, ouais, c'est une histoire anglaise, le petit chaperon rouge. Et finalement, la grand-mère qui dévore le petit enfant. Après, ils ont dit non, c'est pas trop moral, ça termine comme ça, négativement. Alors vient le chasseur et tue le loup, et il ouvre le ventre du loup et il retrouve la grand-mère vivante, miraculeusement. Tu as grandi sur ça quand tu étais petit? Ouais, je sais pas que c'est anglais.
Moi aussi, quand j'étais petit, on m'a raconté le petit chapeau rose. Imagine donc le petit enfant qui vient enlacer sa grand-mère. Quelle trouille qu'il a, va savoir, c'est pas un loup qui se cache derrière qui va me dévorer. C'est l'histoire d'Égoïm. Nous, on rencontre des histoires d'Abraham Avinu, qui fait de l'hospitalité, etc., qui lutte pour la vérité, qui est prêt à rentrer dans le feu pour la vérité. Donc ces histoires forgent la conscience et la morale du peuple d'Israël. Et c'est l'histoire qu'on aime bien raconter. Ça fait 2000 ans qu'on raconte les mêmes histoires, on lit la paracha toutes les semaines. Et Misken, celui qui ose dévier d'un micron de lettre dans la lecture de la Torah, il se fait lapider de suite, pour garder la tradition dans toute son authenticité. Ce sont des histoires qui sont véhiculées depuis 2000 ans, qu'on aime bien se raconter, parce qu'elles sont adéquates à notre nature. C'est clair? D'ailleurs, donc ce sont nos rêves. Et de quoi on rêve, nous, le peuple d'Israël? De la Géoula, de l'abolissement de la guerre, etc., etc. Ce sont nos rêves. Eux, leur rêve, conquérir tout le monde par la force de l'épée, verser le sang, ça c'est les rêves des Arabes. Dommage. pour les Jeux Olympiques, les Arabes, ils ont détruit pas mal de... Parce qu'en fait, c'est leur manière de montrer leur... Ils sont contents. Ils sont contents, ils cassent, ils sont pas contents, ils détruit cassent. énormément Ils sont de... pas contents, ils cassent aussi. Voilà, si tu veux savoir s'il est content, s'il casse tout. Les Français, ils ont fait des soirées, mais de débauche comme il n'y a jamais eu. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire pour embarquer les Jeux Olympiques. C'est-à-dire chacun, il a Mais montré évidemment. son... Regarde par exemple, sa manière... comment les ça goïms porte- fêtent le jour de l'an. Ils se saoulent la gueule, après ça se termine avec un gros baiser à minuit avec n'importe qui. Nous, c'est un jour de Cheshbon Nefesh. L'examen de conscience. Le premier jour, c'est la manière dont tu envisages de vivre. Sauf moi, c'est marcher à tri là. Voilà. Donc c'est simple, c'est ancré dans notre nature. Donc c'est ce qu'il dit. Ça t'amène à rêver à des beaux rêves ou des sales rêves. C'est-à-dire des visions, des espoirs, des aspirations. De nos jours, il y a des peuples qui sont arrivés à un stade où la morale est bien, à part le peuple juif, il n'y en a pas. Leur Ça situation, existe leur situation est un peu mieux que ce qu'elle était il y a 2000 ans. pas. Elle est loin de ce qu'elle doit être, mais elle a progressé grâce à nous. Et il y a c'est la raison pour laquelle plein de peuples ont disparu. Puisqu'ils sont mal comportés, ils ont eu des sales rêves, c'est-à-dire des sales idéaux, et donc il y a une nécessité de les amputer. Donc, Shamaasim em tovim, Shamidot em zakot, Cholem et yaouma, Chalomot shel kedusha elyona. Ce sont des rêves de sainteté très haute. Les sikhla meir beor Elohim, et même leur intellectualisme rayonne de lumière divine. Par contre, Shamaasim nifratim, quand leurs actions chutent vers la bassesse, Vamidot mitachrot, leurs traits de caractère s'amochient. Alors les aspirations nationales, elles aussi, deviennent basses et moches. Ou même là, et de ce fait même, faibles. Qui est une gvura chez les maîtres. Rak gvura chez le mal. La véritable puissance ne peut provenir seulement lorsqu'elle est liée à la puissance divine. Gvura Elohim. Anochi veloyem mipi gvura chez Manum. ולכן אנחנו עזים שבאומות. שמעוז למו ייתן, ונעוז לתורה. Alors si c'est le cas, peut-être que le peuple d'Israël aussi risque de disparaître s'il se comporte mal. Brit Kruta et les Knesset d'Israël. Il répond à une question sous-entendue. N'ayons crainte, il y a une alliance qui a été conclue avec la collectivité du peuple d'Israël. Là, Knesset d'Israël, il ne s'agit pas de l'Aneshama. L'Aneshama, évidemment, qu'elle ne peut pas s'impurifier. Il s'agit des Juifs. C'est-à-dire de l'Assemblée d'Israël en ce monde-ci, il y aura toujours le peuple d'Israël. Bon, il y aura des Réchaïm qui seront exterminés, mais l'Assemblée d'Israël existera en chair et en os pour l'éternité, dans ce monde-là. Donc, Brit, Krutai, le Knesset Israël Kula, Shelot Itame Tuma Gomora. On n'a aucune possibilité d'arriver à une impureté totale, à tel point d'arriver à un point irréversible, qu'on en arrive à une nécessité de nous couper du monde. C'est ce qu'il dit exactement le Kuzari, Rov Acholi, Rov Abriut. Il est Rov Abriut parce qu'il est très sensible à la maladie. La moindre maladie le perturbe, donc on doit s'en occuper fortement, et ça le remet sur le bon chemin. La Brit. Brit Zechok.
C'est comme la loi de la pesanteur. Pas quelque chose qui peut changer. Chok. Contrairement à ce que prétendent nos amis chrétiens, que c'est nous qui vous nie. Normalement, une alliance. Si toi tu brises l'alliance, je suis plus redevable. Chok Eloki. C'est Dieu qui a choisi Abraham. Il ne veut pas demander son avis. Comme Dieu t'a créé sans te demander ton avis, et Dieu t'a fait garçon et pas fille sans te demander ton avis, c'est Kfia Elokit, c'est Brit, c'est Chok. Comme Dieu a ancré la loi de la pesanteur dans le monde, sans lui demander son avis si vous voulez tomber la pierre ou pas tomber. C'est Brit. Gamalea Tuchal Atuma Lifol. Donc évidemment, nous aussi, on n'est pas immunisés contre l'impureté. La sol pavganim, elle peut nous porter atteinte. Avalotuchal la chita kalim. En aucun cas, l'impureté ne peut nous exterminer totalement. Lotuchal la chita kalil mimekor achaim Elohim. On ne peut pas être totalement déconnecté de la vie divine. Et donc on en vient, tout ça c'est une introduction pour nous expliquer quelle doit être notre approche envers aujourd'hui le sionisme, qui apparemment a élevé l'étendard de la kfira, on dit ça kfira, la négation, le négationnisme, comment on dit kfira en français? Blasphème. Comment tu dis? Blasphème. Le blasphème, c'est-à-dire de se déconner de Dieu. Il faut savoir que les premiers dirigeants du sionisme, c'était leur objectif essentiel. D'effacer tout souvenir de judaïsme et toute approche avec Dieu. Donc peut-être que là on est mal parti, et on va sortir de l'Israël comme le christianisme, qui était aussi des juifs au début. Alors, Roi Haomash Initorer Arshav, cet esprit de la nation qui s'est éveillé maintenant. Sheomrim Rabbi Mimarzikav, dont énormément de ces détenteurs, de cette idéologie sioniste, Shenam Niskakim le Roi Elohim, qui n'ont aucun besoin de l'esprit divin. Pas besoin de Dieu, on se débrouille très bien sans lui. Et on n'en veut pas, et on est contre même. Alors, il dit, c'est-à-dire, si, théoriquement parlant, ils avaient eu la possibilité de présenter de cette manière les choses, alors, en effet, ils ont pu arriver à une impureté totale qui amènerait à une destruction. Aval, ce que eux veulent, ils n'en sont pas conscients véritablement. Pourquoi? L'esprit d'Israël est tellement lié à l'esprit divin. Israël, Torah, Chadhu. À tel point que même celui qui prétend qu'il n'a aucun besoin de se rapprocher de l'esprit divin. Aval. À partir du moment où il dit qu'il désire l'esprit d'Israël, il veut le bien d'Israël, il veut mettre en évidence l'afka, le particularisme d'Israël, ne pas d'être estompé dans l'égoïsme. Il n'est pas passé aux individus là. L'individu prétend comme ça. Oui, voilà, mais on parlait des collectivités. Maintenant, là, il nous explique non, mais ce que je suis en train d'expliquer au niveau des collectivités. C'est vrai aussi au niveau des individus chez Israël, avec une condition, on avait toujours dit... Non, mais là, il parle du mouvement. Donc, il parle des individus qui se tiennent à la tête du mouvement. Donc, ils peuvent drainer avec eux tout plat d'Israël qui est en Eretz Israël aujourd'hui. Donc, c'est un roi, Léoumit. Tu comprends? Donc, Evan, tu omer, tu chafet, beroach Israël. Aré, roi, Elohim, tu rebetochi. Kudat, shifato, gambal. Le fait même qu'il veuille mettre en évidence, en relief, l'esprit d'Israël, eh bien, l'esprit divin réside au plus profond de son aspiration, même malgré lui, sans qu'il en soit conscient. Pourquoi il y a une différence avec les chrétiens? Shem lo ratzu betavadam chez Israël. C'est parce qu'ils ont dit au début. Ils ont dit qu'il y avait beaucoup de sinat prinam, eux c'était l'amour à tout va et tout ça. Donc aussi ils voulaient, a priori, Tovat Israël. Non, non, c'est le point essentiel du christianisme, Vayomer Rav Souda, itmotata etzlam akara benetzach Israël. C'est ça le problème essentiel. Odazara, c'est du bidon.
Gamarafou, on va se verrer. Voilà, l'essentiel, c'est Avodah Zara dans Christianisme, c'est du c'est le bidon. fait de rejeter Israël. C'est Loa Mahout. Il explique dans. On a déjà vu ça, je crois que c'est Israël le Triateur. Quand ils ont vu que ça n'a pas marché avec les Juifs, ils ont fait tomber quelques faiblards, mais la grosse masse n'est pas allée derrière eux. Donc ils ont dû vendre leur camelote à d'autres clients. Ils sont allés chez les païens, qui étaient la quasi-totalité du monde à l'époque. Donc pour pouvoir vendre leur message, ils ont dû l'enrober de chocolat de Avodah Zara. Caro Kotev. C'est l'homme Marouti Avodah Zara. Donc le problème essentiel avec la Natsrout, c'est pas le fait qu'ils ont rentré un torchon de cuisine qui s'appelle les choux, etc., qui est la concrétisation de la divinité. C'est le fait de vouloir dire non, Israël est Israël. Et de dire, c'est pas Israël, c'est tout le monde, c'est Korah. Mais au départ, c'est ce qu'il disait. D'accord, au départ, mais après ils ont mal tourné, et ce n'est qu'après quand ils ont été sortis d'Israël. Avant, on les a jamais sortis. Non, mais même au départ, ce sont eux qui sont sortis par le fait qu'ils ont fait la guerre contre nous. Ils sont allés apporter les goïms pour nous détruire. Mais même au départ, c'était leur intention. Leur intention de base, elle est de dire Israël ne se limite pas au peuple juif. C'est nous, Israël. Oui. Nous, les religieux. Au début, c'était oui, il a voulu yoga, mais pour essayer de le mettre à l'humanité entière et d'enlever la spécificité. Ça, c'est après, quand ils n'ont pas réussi avec les Juifs. Ils ont dit c'est nous, Israël. C'est-à-dire Israël, c'est une brite d'Oukivonite. Tu arrêtes les mitzvot, tu n'appartiens plus à l'Israël. Nous, on est Chamranim. Donc ils s'isolaient dans Midbar Yehuda, les Makpidim Kalakachamoa, etc. Et de là est sortie cette secte. Mais là, ils veulent Tovat Israël d'Afka. Et ils mettent en relief la particularité d'Israël, bien qu'ils sont contre sa culture. Mais en tout cas, on ne veut pas être goyim, on ne veut pas être parmi les goyim, on veut retourner sur notre terre, parler notre langue, etc. etc. Donc, Kevan Chomer Shuchafet Verouach Israël, Are, Arouach Elohim, Shere Betuchut, Nekudat Shivato, Gambal Kotro, même malgré lui. Regardez, on va voir, pour éclaircir un petit peu ça, regardez la page de la maîtrette. On l'avait déjà vu, on va revoir, ça fait pas de mal. La maîtrette, ça commence par Kama Bacharit Ayamim. Où ça se trouve, ça? Ah, voilà. Vous avez le même livre? Tiens. Au milieu de la page, plus ou moins. Aurélien. Hein? Aurélien. Alors, Kama Bacharit Ayamim. Vous voyez où ça se trouve? Vous trouvez où ça se trouve? Regarde. C'est pas quel pot. Tu as trouvé? C'est Askara. Kama Bacharit Ayamim. Donc s'élève à la fin des temps. Tloua Harishit. Un mouvement secret, silencieux. Melea Onim Vechafetim. Rempli de force et de désir. Melanigulim Visirot. Et rempli de contradictions, parce qu'ils veulent la terre d'Israël sans le Kodesh, ils veulent la Shoah Kodesh sans le Kodesh. C'est rempli de contradictions. Mais la Orot Marshakim, rempli de lumière et de ténèbres. Elle veut ramer pour arriver à la rive pour la délivrance du peuple d'Israël. Orosh al-Mashiach Hikab, c'est la lumière messianique qui l'a frappé et qui l'a déclenché. Rabbi Mimarzikea, nombreux parmi eux, ceux qui détiennent et qui se tiennent à la tête de ce mouvement, chez l'Avukat Udim Ktanazu, ces petites flammes qui ont fait des rescapés de notre peuple, Bagdou lich ora beota ora gdola, a priori, sont des traites de cette lumière grandiose qui les a déclenchés. Achuz avec avaror cher olam, cette lumière qui est en fait une ligne très 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 longue qui éclaircit le monde, c'est au Rosh Hashanah qu'on est en train d'étudier le mardi. Namoto aperamim imarmad enevoa tzofia tzfiat olamim, ils sont totalement trébuchés, écartés de la prophétie qui prétend la Géoula d'Israël. Donc a priori, à quoi ça va mener toute cette histoire? Aval. Yeshuatam chez l'Israël, tamid Yeshuat Hashem. Celui qui œuvre pour la délivrance du peuple d'Israël, sans s'en rendre compte, il délivre Dieu. Comme il est dit, Ani vahu Oshiana. Comme il est dit, Vekacher padita mimitzraim goy velohav. Celui qui délivre son peuple, délivre Dieu. Car la divinité se trouve en lui. Délivre le concept de la divinité. Rapproche le concept de divinité au peuple d'Israël. On vient de le lire dans le livre. Ça, non. Si, Aniva Uken, mais c'était pas cette disque.
Achav Keni Kol Yeshua. Chaque fois qu'il y a une entreprise qui vient délivrer le peuple d'Israël, Gdola Shabakdolot ou Ktana Shabaktanot, peu importe, qu'elle soit grandiose ou petite. Olam Roesh, le monde tremble, Ari Mitkalkelim, les montagnes s'effondrent, Erez Kashikor Tanoua, tout le globe terrestre titube comme un soul, un saoul, un soulard. Amim Afim Bederek, les peuples s'envolent. Israël au Medbataver. Et le peuple d'Israël se tient au centre de tous ces événements mondiaux. Betor Seharat Agalim, dans cette tempête, Choter ou El Chofo, avec sa petite barque, il est en train de ramer pour arriver à sa rive. Veshare Kodesh, Bayim, Veyavu, Betadegalion Erziku. Ce n'est qu'après que l'événement aura lieu, viendront des saints des chanteurs de la sainteté, ou des princes de la sainteté, des Chachamim, et élèveront l'étendard de la grandeur. C'est-à-dire ils expliqueront rétroactivement ce qui s'est passé, ou bien online. C'est vrai, dans leur conception, on est en train de faire un mouvement totalement laïque, juste pour le sauvetage des corps des Juifs. Mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de l'Ivdot et Elohim. Alors, ces tzadikim, Yavou, Sarikodesh Baïm, Veyavou, Vetadegala Elion, oui, ils lèveront l'étendard le plus haut. Et Merchot Shaodea, Vachalom Bayavo Mikol Avarim, Mizrach Miarav, Tzafon Miyam, ou Betor Hachelka Maasita Alouva, et dans cette Chelka, c'est un bout de terre. Ce bout de terre, au niveau de l'action qu'ils sont en train de faire dans le sionisme, qui est vraiment pauvre, vide de tout idéal saint. Achareva, il ne se met pas les gants, tu vois, qui est vraiment en ruine. Mikol Leshed Elion, qui a perdu toute sève suprême, Ipatrou Neharot Rechave Yadaim Nerosh HaMashiach. S'ouvriront des fleuves entiers, très très larges, à la lumière messianique. Les Tikkun Olam, qui va réparer le monde entier, Berayonot Itzrihim, avec des pensées éternelles, Muftachim Merosh Hamana, qui avait été promis à Avram Avinu, sur Rosh Hamana, le premier des Ma'aminim, Aftacha Elokit, promesse divine, Ketuva be Barzel Vadam. Rav Tzouda disait, Barzel Shala Tankim, Vedam Chayalen. C'est ce qui est en train de se jouer maintenant. Ça, on est allé parce qu'on nous a coupé la tête, il faut bien qu'on se défende, etc. C'est ce qui s'explique. Ils ont sali nos filles, on va pas se laisser faire, etc. Nous vinim, c'est Barzel Vadam Azeh, et Mekadmim et Orosh Mashiach. Et là, c'est la guerre. Ça, c'est la guerre, la plus grande des guerres qu'on a vécues jusqu'à présent aujourd'hui. On ne sait pas comment on va se développer avec ces derniers événements. Ils prétendent que ça va vite finir, on va faire un petit truc, symboliquement, on va faire un petit truc. Mais comme on a affaire à des fous en face, selon, comme il s'appelle, on m'a envoyé un message aujourd'hui, le Yenouké Akadosh, il demande de prier très très fortement parce qu'on va recevoir des milliers d'obus par jour pendant 2 semaines. Donc il faut annuler la xéra. J'adore. Nevi Azam ou le Nevi Azam, le Fachou. En tout cas, du point de vue de leur intention, sans aucun doute, c'est ce qu'ils veulent faire. Ce que Dieu va faire, on verra. Il faut savoir qu'il y a de l'écart. Ils ne sont pas idiots, la Médina. Même quand on parle de l'Iran ou du Liban, c'est-à-dire même dans les estimations, par exemple, d'une guerre totale, ils savent qu'en Israël, bon, c'est grave, mais on parle entre 500 et 2000 morts. Chez nous. Et eux, il y en a, c'est ça, il n'y a plus de pays. Non. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que l'armée iranienne, c'est une armée des années 60. Quand ils nous ont envoyé 500 missiles, on n'a rien eu. Non, mais c'est pas seulement on n'a rien eu. Il faut savoir que c'est la plus belle attaque qu'ils sont capables de faire, à peu de choses près. Hein. C'est pas, ils cachent leur jeu. Je sais pas si il y avait aujourd'hui, je vous ai envoyé dans le groupe. Je vous ai envoyé dans le groupe, il y a Khamenei qui était à l'enterrement aujourd'hui. Tous les 2 secondes, il lève les yeux au ciel pour voir s'il n'y a pas un avion qui vient de descendre. Il tremble de peur. Ouais, mais moi, je crois que sinon, il va mourir de peur. Mais j'aurais bien aimé, moi. Hein. Franchement, là, quand ils sont tous réunis. Non, ça c'est. Mais c'est quoi ça, on va être réprimandé par les. Il fait un effet chasse mon alim. Mais on est déjà réprimandé. Ils sont tous réunis là. Oh là là, c'est les ou quand. T'as vu hier, avant qu'ils tuent Agnier dans le Parlement iranien là. Agave, on revendique pas ça encore. Non, mais pendant 10 minutes dans le Parlement, avant qu'il se fasse tuer le soir, pendant 10 minutes, mort à Israël, mort à Israël, mort à Israël, mort aux États-Unis.
mais fait exploser tout là, j'ai pas compris. Ils ont chanté, voilà le ski. Mais il faut comprendre à qui on a affaire. Non, ils n'ont pas revendiqué, hein, Israël. לא. c'est la classe. זה גם לא בטוח. Mais זה גם לא mais בטוח. non. יש השערה שווה חשבון ביניהם. Mais non. Agave, ils ont dit aujourd'hui que le tir a été tiré d'un immeuble d'en face. Non, pas de l'Irak, là. Aujourd'hui, היום ראיתי את זה. Ah. בבניין ממול. C'est toute là, mais non. Et que le Shoméroch, c'est lui qui a vendu la Vous mèche. savez pourquoi ils revendiquent pas? Mais non, c'est pas la première Pour fois. pas- Non, il y a plein- non, c'est même pas ça. Pour pas trop énerver les Mais pas Iraniens. du tout. C'est pour marquer la supériorité. On n'a même pas besoin de revendiquer. Peut-être que c'est eux Il y a qui l'ont fait. quelqu'un d'autre qui est capable de faire ça. Non, Mais on n'a même pas besoin. Entre eux, pour l'autre, le Hezbollah, il a dit de manière plus claire. C'est normal. Ça, c'était, regardez les Druzes, on vous a mangé. Non, C'est pas pareil. non. Là, ça, on n'a même pas besoin de le dire. C'est toute la classe. Comme combien d'opérations qu'ils ont fait Israël, on n'a pas besoin de le dire. Il y en a d'autres en C'est haut. tellement évident. Ben, ils ont attaché. C'est... Non, כן, non, יחזו כל אויביך השם. טוב, on revient à notre pisca. Donc on a page Samer Gimel. Donc c'est ce qu'il dit. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent rotsim l'itnatek. Mais il a dit précédemment, c'est faire l'itnatek. נכון? אז בעצם הם לא מתנתקים. Ils rêvent de l'itnatek. Ils pensent être מתנתק. Mais ils peuvent pas être מתנתק. הם אומרים, on Au niveau de la collectivité. non, même les individus. Où vous lisez là? Je reviens à Mais à Samer quelle ligne- Gimel. à quelle ligne vous êtes? אבל מה שהם רוצים, non. Non, ça on a déjà lu. C'est dans la suite. היחיד הפרטי יכול לנתק את עצמו ממקור החיים, לא כן האומה כנסת חייבת כולה, על כן On va כל voir. קניינה של האומה. On va voir dans la suite, très clair. Donc, pourquoi en fait il peut, Ruach Hashem Nimsa Betor, il kolkach mechoubar Ruach Israël beruach Elokim, c'est ce qu'on connaît, Podé Goy Velokam. C'est-à-dire que l'esprit collectif ne peut jamais, finalement, même quand il n'est pas optimal, il peut jamais être complètement en contradiction de la... Il De veut la- dire que de la pensée il faut divine. dire que la conscience peut être totalement ravagée, mais l'âme de tout individu est proche de Dieu, et ce qu'elle fait, c'est sous la pulsion de son âme. Après, elle s'explique de manière tordue. Kevan Shou Omer Shou Chafet Ruach Israël. Donc tu vois, c'est encore une fois une condition qui revient maintes fois dans l'équipe de Rav Kook. Ou Rotseb Tovatam Shel Israël. J'ai expliqué ce lundi au Rav Shriki, il est resté Baïtza. Eze Limut Zchut. Eze Sanogoria l'Israël. Non, mais par contre, là, ce qu'il dit Rav, c'est ça. Là, ce qu'il explique, c'est pas comme jusqu'à maintenant, on avait parlé de ça, c'est Tnaï, que tant que je veux le bien d'Israël, même si je dis des bêtises et que je Même suis si je fais complètement- des actes négatifs. des actes négatifs et que je suis à l'ouest, mais que mon intention est le bien d'Israël, en me trompant même à 4000%, Non, c'est pas grave, je reste. Ça, c'est vrai au niveau de l'individu. Par contre, si je veux pas le bien d'Israël, là, Voilà. merci, je sors. bravo. C'est vrai, ça, au niveau de l'individu. Au niveau de la collectivité, il dit la collectivité ne peut pas vouloir. le mal d'Israël. Non. Donc il n'y a pas de. Non. C'est le Tnaï, mais c'est un Tnaï qui dépend même pas de ton libre arbitre. à peu de choses près. Kevan Shou Omer Shou Chafet Veruach Israël, Ari Aruach Elohi Shor Betochiut Nekudato. Donc c'est ça qui réside au plus profond de son aspiration, mais il ne sait pas le dire. עכשיו, היחיד הפרטי, יכול לנתק את עצמו ממקור החיים. איך הוא יכול לנתק? הוא יכול לחשוב שהוא רוצה להתנתק. Ici, il ne veut pas le bien de voir Israël. Non, là il dit pas, non, il dit il ne veut pas Dieu. C'est ça le sujet là. Ouais, Mais non, quoi, Chaim? mais là, il vient de nous expliquer au niveau de la collectivité. Il que peut c'est pas dire possible qu'il veut avec la condition. Nahon, il peut Là, il dit dire l'individu qu'il peut- veut pas Dieu. Tant qu'il veut le peuple, il veut Dieu. Et il croit être Menoutak de Dieu. C'est ce qu'il veut dire. L'Ochen Amouma, ça c'est évident. Knesset Israël Kula. Alken, Kol Kinyanea Shuma, le patrimoine de la nation. Shem Chavivim Alea, qu'elle chérit. Il s'adroit Halumi du partant de sa tendance nationale. Comme Kulam Ruach Elokim Sherebam. En tous, il y a un esprit divin. Sa terre, sa langue, son histoire, ses habitudes, etc. Si par hasard, dans une époque apparaîtrait un phénomène tel que un éveil d'esprit, et tous prétendraient seulement au nom du nationalisme, déconnecté de tout contact avec Dieu. Et plus encore, pas seulement Adish, on dit Adish, indifférent vers Dieu. Ishtadou lishlol et Ruach Elohim. Donc ils sont mamash militants contre l'esprit divin.
Malkol akinyanim alalu, et de écarter tout cela de tous les biens de la nation. Umi mekora magaloui, et de leur dévoilement le plus concret qui est Roi Haouma. Alors que doivent faire les Talmidei Chachamim de cette génération? Matzechi Matzadike adore la Asot. Nimrod Roi Haouma. Il dit ça parce que c'était la réaction plus ou moins de la quasi-totalité des religieux à son époque. Si le sionisme prend une telle forme, on s'en écarte et on est contre. On se révolte contre l'esprit national. Nimrod Roi Haouma. Afilou Bedibour, ne serait-ce que par des discours négatifs envers cela, de la médisance. Velim os et kinyaner, et de dédaigner tous ses biens, donc sa terre, sa langue, il ne faut pas parler l'hybride parce que c'est safat meach la tzionim. Il faut parler la shana kodesh, yiddish. Bavette. Vous savez qu'il y avait une xéra de ne pas parler l'hébreu, au moins à Jérusalem. Oui, ça, donc dans tous les chivotes, ils enseignaient en yiddish. Oui, mais c'est à l'envers. Hein? C'était à l'envers. Ils ne disaient pas que le yiddish c'est la Shana Kodesh. Okay. Non. Mamelachan. Assour les daber la Shana Kodesh. C'est pour ça qu'ils ont inventé le Que pour le yiddish. limoud. Non, c'est pour ça c'est pour ça qu'ils ont inventé le Assour yiddish. l'ilmod limud echol birushalayim. Assour Et les comme ishtamech de la l'hybride c'est de Shana l'imoud Kodesh. echol, donc il ne faut pas parler en hébreu. Et jusqu'à présent, il y a pas mal de chivotes qui font le Ouais, en yiddish. Mais moi je connais même des Français Qui parlent Chabad qui parlent yiddish. et qui viennent Parce du que Maroc s'ils et de la étaient- Tunisie. Parce que s'ils C'est étaient pour dans votre des bonnes yeshivot dans les Chabad, là-bas l'enseignement, ils parlent yiddish. Des Marocains, des Tunisiens qui parlent yiddish. Donc il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est comme tu dis, c'est pour ne pas profaner la langue, de s'en servir à mauvais escient. Mais d'autres, comme c'est la langue des sionistes, la ivrite modernité, la Shana Kodesh, Zechol, et comme il y a une xéra Douma de Ramim de ne pas étudier le Chol à Jérusalem, donc on parle en yiddish. Ah, Ahmed, c'est que la première attention, elle est belle, elle est pure de dire, ah non, la Shana Kodesh a une importance. Si j'ai pas compris la valeur du Chol, si je m'écarte à ce niveau. Non, c'est vrai, il y a une idée, je peux comprendre d'où ça vient. Ça peut venir d'une idée pure. זה סברה אולי טהורה אבל מוטעית. כי רבי שמעון בר יוחאי ביקש שתי פיות. אחד לאכול, אחד לקודש. רבי יוחנן אמר לו לא רק אחד. Et autre chose, il rapportait une autre source sur la Rantikherman, quand Rabbi Zera a voulu monter en Eretz Israël, son rabbin, qui était Rav, il s'opposait. Babela Yivom, Mesham Yiyou. Il trouvait ça Babylonie jusqu'à la venue du Messie. Il ne va pas partir sans dire au revoir à son rabbin. Donc il a trouvé une astuce. Comment lui dire au revoir sans qu'il puisse le réprimander, comment tu vas contre ma volonté. Il est allé lui rendre visite au hammam, au Bet Amelchatz, au bain public. Il dit là-bas, il ne peut pas parler d'ivret Torah, donc il ne va pas me prendre la tête. Il lui dit shalom. Et là-bas, il a entendu qu'il a demandé à son Ozer, Havli Borit, apporte-moi du savon. Borit, c'est en hébreu, Borlibi. Et de là, donc, il a reçu le dernier message de son rabbin pour monter en Eretz Israël. Chez Binyan Echol, d'après le Shana Kodesh. C'est de ça, c'est quand même. Fabrique, hein. C'est Nachon fait que je suis contre, mais si tu vas déjà, fais pas la gaffe de tomber dans cette idiotie de croire que Chol ne parle pas la Shana Kodesh. Top. Donc, se révolter contre l'esprit de la nation, ne serait-ce que par des mots, ou bien de mépriser ses biens, son patrimoine, c'est quelque chose d'impossible à faire. Et pourquoi? Qui Ruach Hashem, les Ruach Israël, Echad, ou l'esprit divin, l'esprit du peuple d'Israël ne font qu'un. Alors que faut-il faire? On ne va pas laisser la situation telle, de leur permettre d'enseigner la kfira et de tout expliquer de manière basse et idiote. Eh bien, cassez-vous la tête, retroussez vos manches, mettez-vous au boulot, dit le rabbin. Et Hachem Tzechim, la avod avoda gdola. Il faut faire un grand travail. Et quel doit être le travail de l'homme de Torah, des Chachamim, les Manigim Shebador? Les galot et taor ve'a kodesh et beruach haouma. Mettre en évidence, mettre en relief. Alors, tout ce qu'on a étudié, qui se trouve dans le subconscient collectif de la nation, eh bien, il faut l'amener au niveau de la conscience. Leur expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Et quand tu leur expliqueras ce qu'ils sont en train de faire dans des dimensions grandioses, non seulement ils ne vont pas s'opposer, ils vont applaudir. Animdaber, Mitor, Nisayon. Pendant 10 ans, j'étais conférencier dans l'armée d'Israël. Chaque fois que je donnais une conférence, ça terminait par des applaudissements assourdissants.
Pas parce que je suis à Noëm. J'avais la trouille d'ailleurs, j'avais 30 ans, j'ai les genoux qui tremblaient. Les 100 soldats, mêlés les uns les autres, je vais raconter ces histoires. Ils s'applaudissaient à eux-mêmes. C'est la première fois de leur vie qu'ils ont entendu un message rationnel, compris, clair, qui exprime exactement ce qu'ils sont en train de vivre. Ils vivent quelque chose, mais ils se l'expliquent de manière tordue. Là, c'est la première fois que quelqu'un leur expliquait ce qu'ils vivaient véritablement. Donc, étant tellement en extase, ils se sont applaudis à eux-mêmes. C'est moi, je suis un peu. C'est moi, je suis très dans cette année de Shabador. L'Hachem Tzechim, la voix d'Avodah Gdola, les galotes et à or. Pas l'insérer, le dévoiler. Dévoiler la lumière et la sainteté qui se trouve dans l'esprit de la nation. Et or Elohim shebetor kelele, la lumière divine qui se trouve dans tout cela. Ad shekol hamarzikim beotan hamarchavot, à tel point que tous ceux qui détiennent ces pensées qui parlent seulement profanes, Ruach HaKlali, ou Bechol Kinyanav et de tout le patrimoine du nationalisme, ils se trouveront presque de manière involontaire, sans pouvoir s'y opposer. Ils vont se retrouver enracinés dans la vie divine. Et éclairés de sainteté et de force chez le Mala d'en haut. Comment vous titrez la Pisca? Oula, c'est marqué dans la ravinière, 4 lignes. Ah là, c'est 4 lignes. Bien. Ouais, c'est un résumé là. On va dire le sujet essentiel reste la particularité d'Israël dans son alliance avec Dieu par rapport aux autres nations. Mais en plus de ça, il nous rajoute, et donc, ok, la séparation ne peut pas être faite et Israël même, mais comment réparer ce qui ne va pas? Et si vous voulez, si vous avez encore du temps, il y a un autre pisca qu'on peut voir qui complète ça, vite fait. Quelle heure il est? 5. Encore 5 minutes. Kaf Gimel, regardez. La page, Ain He. C'est le gamme Kaf Bet, mais Kaf Gimel est le plus explicite. Shava Leumit Milgaberet. Lorsque l'amour national se renforce. Mitlahevet Yal Torah d'Israël. Elle s'enflamme sur la Torah d'Israël. La Havaota, de l'aimer. Ben Bilibud Ben Maaseh, soit à l'échelle de l'étude ou de l'action. La Cheshak Amitpateach, ce désir qui se développera, mais vide l'idée Ahava Mafelet, va mener un amour qui t'amène à agir. Et ta blita, c'est la pratique, de mettre en relief même tous les détails de la Torah. Pas seulement de manière générale, j'admire le patrimoine national de notre nation, folkloriquement parlant. Non, on va voir l'amour des détails de l'halakha. Ben Betalmud, Ben Mekiwa Maasi, soit au niveau de l'étude ou de la réalisation au niveau de l'acte. Donc, qu'est-ce qu'il en résulte maintenant comme programme opératif? Comment faire tchouva la nation? C'est-à-dire kol tzadik le'agbir be'atzmo ba'olam et esh ahava le'umid d'Israël. Tout tzadik doit renforcer en lui, et après dans le monde, le feu de l'amour national d'Israël. Plus on amènera les Juifs à s'aimer, à aimer leur peuple, plus ils arriveront à l'amour de la Torah. Ve'lagbira be'kol mine ashpaot she'ba'olam. Casse-toi le crâne, peu importe le moyen, tel doit être l'objectif. De les amener à l'amour d'Israël. C'est aujourd'hui le point essentiel qu'il faut développer. Que tous les Juifs rentrent dans la pensée nationale, dans la pensée collective, le bien de la nation. Ou batouar, et alors sans aucun doute, y est, chez Sof Kol Sof Tavo Ahavak Lalitzul et Bishul Piria, Agamour. Cet amour général de la nation qui est flou, ça on ne voit pas tellement le divin, amènera à faire mûrir son fruit de manière parfaite, à tel point que ceci déclenchera ses conséquences, Shehem, Amaasim, Amidot, Vadeot, et Kol HaTorah Kula. Les actions, les vertus, les conceptions de toute la Torah, de manière entière. Alors, a priori, il y a une kushia, parce qu'on voit des gens qui sont très sionistes et qui sont loin de la Torah. Ils s'opposent lui-même à la kushia. Kol mashanu roim, sheshnam anashim mit amrim. Tu vois, c'est un verbe qu'il a inventé là. Mit amrim. Se disent être. Be'avat Israël, se disent être amoureux d'Israël. Velibam rachak ma Torah, alors que leur cœur est éloigné de la Torah. Donc, ça contredit ce que je viens de dire précédemment. Qui a mitamrim. Atirut sou betor Hachel.
L'Omer, chez Moavim, Mitamrim. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas véritablement amoureux à 100%, mais selon qu'à 90%. Non, Voilà, en réalité, ça veut 50%. dire qu'ils se joignent à cette collectivité de ça, mais en réalité, c'est pour des intérêts personnels et ils jouent les sionistes. Non, ils le sont un peu, mais pas assez. Non, ils sont sincères. Ils aiment très très fortement l'islam, ils savent pas ce qu'on peut l'islam. Oui, mais alors pourquoi? Non, j'ai pas compris. Il dit, si on est rempli d'amour pour le peuple d'Israël, automatiquement ça nous ramène à Ça nous amènera mais finalement. évidemment, si on voit quelqu'un qui ne se ramène pas là-bas, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans son amour à la nation. Il y a quelque chose qui n'est pas. Tu vois à quel niveau est le problème. Il va dire lui-même ce qu'est le problème. Donc, Libam Rachok ma Torah, Melimouda Vekiyuma, ou Pilesh Adaina Avatam Bosrit. C'est pas qu'elle est tordue, elle n'est pas tout à fait mûre. Elle est dans ses débuts. Les fleurs. Carmen ou Semadar. Notre vie n'est encore au niveau de fleurs. Elle n'a pas fait pousser ses raisins. Tu veux dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils peuvent voir de plus fort? Ils sont prêts à donner leur vie pour Israël, donc c'est très fort. Ils enlacent très fortement le peuple d'Israël. Mais pour eux, c'est une poupée. Ils ne savent pas c'est quoi ce peuple d'Israël. Comme un Français enlace la nation française. Donc solidarité, responsabilité collective, etc. Madame le dit, moi, c'est des chemins d'Israël. Donc c'est pas toi qui vas leur donner des enseignements quant à l'intensité du sentiment. Ça, ils l'ont certainement. Mais intellectuellement, leur faire comprendre qu'est-ce qu'ils aiment. C'est l'expliquer. Avodak de là, les asbir, la emetruach Hashem, nimsa vadava. C'est quoi Knesset Israël? Alors une fois qu'il va leur expliquer, c'est pas pour autant qu'ils vont tout d'un coup s'en écarter. Ils sont amoureux de toute manière. Donc ils vont aimer maintenant l'essence d'Israël, et c'est ça ce qu'il amènera à la Torah, parce que l'essence c'est la Torah. C'est le travail. Donc ça ne va pas se faire de lui-même, c'est le bachlout. Doit être le fruit des Talmidei Chachamim qui leur expliquent ce qu'ils aiment, à tel point qu'ils sont prêts à donner leur vie pour ce qu'ils aiment. Clair? D'accord.